รอบจับตั้งปีจับกำเนิดเกิดเคยปนลือไงดังกระไดโมงเอาแต่เปลทมิดพเนเกยลุขยมแต่แต่ยุลสอบเคยจะบาปตอนหนึ่งพเนเคยเรื่องโดดสายจำไหลมันได้ทลบบานจูโปรเตะดอยอุตสาเคยประเลิงขลุ่นไอจียักยอบบานรู้ในขนมสมัยมวยปีโบราณกาลได้ดำบงไหลขยมก็ปิดมันดังจะบ้าจีชนามนาคือกรอนแต่จำถาเคยขลุ่นไอจีเนรีมันเนี่ยขนมจำเนามนุษย์จีจรันบานอาศัยรู้ในขนมภูมิกรึมวยโดดทุ่มสกัมสกายทมพดอจุมรกเตะเรียจิตขางดดเตยหนึ่งเมียนจานโบริโบโฮเฮเตอดอยสมบัติตรอมเตียงในขนมเตะได้ทลีสำหรับประกอบระบอสายดำนำบอนดาตูสมเปิดโตยถมสำหรับดักจินจูนติงโดตุมหนิงจานประเภทจานสันธานตีหนูกรุบกร้องโดยตระโกลอาภิจุนตืบมีนลัตเพียบอาจสางสองในสมนองมเหเมียนุลางบานแบบแผนเจียกมปูลมหาวิเมียนกุมลางโดยเชอกระโอบประนัดจีจรานสันธานกมปูกปูพอดปีใดเลียดสันทึงเลือปริเวณก่อนดาลเปรยจบกระบายบังหรือก็อาจจีสตึงหรือจีตนเละได้ขยมจ้ำมันจะบะหนึ่งเมียนตีเทลียทุ่มคลังนะออมเตอดอยสำรอทอมจีตสระบอมโปร่งกรุบกาลรดเดออมปีวอตเมียนมนุษย์ก็เคยเมียนจรานแบบคลังนะรอบจับต่างปีเนี่ยบำราช่วยดำรอบสับเนี่ยแตงใสแตงโปรแตงจักไม่กระมมกำหลอแตงโต้แตงถุงจำนวนนู้เกตนิยมหาถาบ่ายบำราหรือเตียซาเตียใสก็เมียนแตงเตียสกอดัดไหลได้เติบานบองคอมเอาเฟื่อกาเงียสร้าวทงุนซอบแบบอย่างเตียงในขนมเตะนึ่งคางกลายเตะบกโกลคลามีนตัวในตีจีเนอมดำนาเป็นมาจากจันเตอร์ดำบอลง่ายจิตคลาตัวตูบนตุกโอไซลีตุกดะเนกันลายลุโดรวมหนึ่งพิรกิจระวลขมิ้นเปลชุบโชเลิบไตได้จำกาดอดทุ่มละเวงละเวยจมรกเตอร์ดอยดำนำกรุบหมกปุเกเฟื่อกาตามเวนดอยขมิ้นทงายยุบดำใบออยแต่บานลัตพอลสรบตามการบัญชีปีมัจจาระบอกลูนเกลียนนุอาจีจำนวนได้เมียนกาบายใจวันณะคลังระเวียงเนกรอนึ่งเนเมียนกะฮับปะใดโดยประดามปีจนวันณะโดยเตียบรอบแต่งปรสไรได้ตุ่มหลบดัดขาดเต๋อไตองกุยหรือกราบเรียงริบเอาโจสมเปียโกรุปการบาดาดำนาเปิดประเตะหนึ่งมัจจะหรือสัญญานามเนี่ยในตระโกลอาภิจุนขนมภูมิกรึนุได้รอบจีอมนาโดเมียนอธิปลบอมพดปิดขมิ้นบกโกลธนะกราวรูปนาเฮียนละเมอหรือบอมเปลี่ยนลายสตรีคลาได้เมียนฐานะเตียบละมงคือดำเรือออยกัดเสาะใครตรมกอหรือเตรกาวกบาตรเงาแต่มาโดนกอเมียนรีไอเนรีโกนเนกปุทนเทียนเติบเกอาจตกแต่งขลุ่นบานสะอาดโผพองโดยกุดเสาะจะจงเจียมดแบบนาโกบานระโหดเนกคลาตุกเสาะประวัยเวงสเตอร์แต่ดอลไก่จื้อพงกอเมียนจอมปูขยมรอบทาจีสมนางกร้อนบาดายได้เมียนตัวเนตีจีเนบอมราธนาเลอหนึ่งแต่งสถัดในจุดสนัดบอมพดจีมวยหนึ่งโกนสไลมาจากเตะได้อาจเมียนสุดเสลียแปะตบแต่งขลุ่นบ้านสมรุมหนึ่งอาศัยรู้บานเรียงสรูลกร้อนเจียงจุนวันณะเตียมมวยจำนวนเตียนทลายอมปีจะวายสไลกระมมรูปหนูเสาะเนียงขมายระเลิบระวัยเวงละออัดจอตรมจังแก
ស័ក្តិសមនឹងរូបឆោមគួរជាទីបែកតីនៃជនទាំងឡាយនាងនិងខ្ញុំមានអាយុស្មើគ្នាសូម្បីមុខមាត់និងកាយសម្បទាក៏ពិតមិនសូវខុសឆ្ងាយពេកនោះដែរទាំងអត្តចរិតរឹកពីនិងការនិយាយស្ដីទាស់តែរាងកាយសាច់ស្បែករបស់នាងរលោងម៉ត់ខៃអាស្រ័យពុំសូវបានចេញទៅទីណាឆ្ងាយក្រៅតែពីនៅក្នុងផ្ទះឡើយនាងតែមានសន្តានចិត្តល្អណាស់ខុសស្រឡះពីលោកឪពុកដែលមានគំនិតចិត្តអាក្រក់មិនលើកលែងឬអនុគ្រោះចំពោះអ្នកដែលមានវណ្ណៈទាបជាងខ្លួនឡើយឯដំណើរហេតុក៏វាផ្ដើមចេញពីអំណាចផ្ដាច់ការនឹងហើយទើបធ្វើឲ្យគ្រប់យ៉ាងឈានទៅរកសេចក្តីវិនាសអន្តរាយផ្លូវជីវិតជួបប្រសពតែភាពក្តៅក្រហាយអំពើហិង្សាការសម្លាប់ការជិះជាន់បង្ខិតបង្ខំទុក្ខសោកនិងការឈឺចាប់រាប់មិនអស់ដែលបានកើតមកជាបន្តបន្ទាប់រឿងនេះវាបានឆ្លុះបង្ហាញឲ្យឃើញថាអ្វីបើទ្រព្យធនដែលមានបូកផ្សំនឹងអំណាចដ៏ខ្លាំងអស្ចារ្យក៏ពិតមែនប៉ុន្តែគ្រប់មនុស្សដែលផ្ញើជីវិតនៅបម្រើពិតពុំមែនសុទ្ធតែទទួលបាននៅក្តីសុខដូចគ្នាឡើយជារៀងរាល់ឆ្នាំតែងតែមានមនុស្សស្លាប់មិនដែលខានដោយសារតែភាពអត់ឃ្លានព្រោះទទួលទានមិនគ្រប់គ្រាន់ការធ្វើការលើសកម្លាំងឈឺគ្មានថ្នាំព្យាបាលការដាក់ទោសការដណ្ដើមរឹបអូសរួមនឹងទង្វើអាក្រក់ជាច្រើនផ្សេងទៀតរាប់មិនអស់គ្រប់រូបភាពនៃការស្លាប់រាប់ទាំងការសម្លាប់ផ្ទាល់ការធ្វើទារុណកម្មជំងឺរាតត្បាតការអត់ឃ្លានសង្គ្រាមសាកសពឈាមសុទ្ធសឹងជាអ្វីដែលខ្ញុំបានឃើញក្នុងដំណើរយល់សពជាច្រើនឆ្នាំមកនោះហើយអាស្រ័យដោយកាលនោះខ្ញុំនៅក្មេងពេកមិនទាន់អាចយល់ដឹងអ្វីចិត្តគំនិតក៏នៅខ្ចីនិងនៅទន់ខ្សោយទើបចេះតែកើតការភ័យខ្លាចយំស្រែករកអ្នកជួយទោះបើងងុយក៏មិនហ៊ានបិទភ្នែកឡើយដើម្បីគេចចេញពីរឿងហេតុដ៏កាចសាហាវទាំងនោះសុភានិយាយរៀបរាប់បណ្ដាដៃម្ខាងចាប់ផ្ដើមបើកទំព័រសៀវភៅកំណត់ហេតុរបស់វាបណ្ដាដែលមានស្រទាប់មានស្នើមានលេខរៀងត្រឹមត្រូវលុះបើកបានពាក់កណ្ដាលសៀវភៅទើបបដូរប្រធានបទនិយាយបង្ហោះទៅដល់ត្រង់ចំណុចមួយផ្សេងទៀតថាបងឯងដឹងដែរឬអត់ម្ចាស់ស្រីរបស់ខ្ញុំនោះឈ្មោះនាងពីរោះខ្លាំងណាស់ប៉ុន្តែមនុស្សម្នាក្មេងចាស់រួមទាំងឪពុកម្ដាយច្រើនតែហៅត្រឹមឈ្មោះក្រៅរបស់នាងតែប៉ុណ្ណោះគឺអូនលក្ខដែលសំដៅតំណាងឲ្យនារីគ្រប់លក្ខដោយឡែកឯនាមឈ្មោះពេញគឺណាអភ័យភួងប៉ុន្តែបើគ្មានភារកិច្ចចាំបាច់គឺគេមិនដែលប្រើឬហៅសោះតែម្ដងអាស្រ័យដោយវាមានទំនាក់ទំនងចំពោះតែក្នុងរឿងរាជកិច្ចជាមួយឪពុកតែប៉ុណ្ណោះនាងក៏មានចរិតនិស្ស័យមិនសូវចេះនិយាយស្ដីច្រើនជាមួយអ្នកណាឡើយហើយបើបានជានិយាយក៏ទន់ភ្លន់មានបែបមានបទត្រឹមត្រូវមិនប្រកាន់ចាប់ថ្នាក់ច្រើនឡើយស្ដាប់មកបានត្រឹមនេះខ្ញុំស្រាប់តែស្លងអារម្មណ៍ចំហមាត់សឹងតែបាត់ព្រលឹងចេញពីខ្លួនបន្ទាប់ពីឮវាប្រាប់ឈ្មោះរបស់នាងមុននេះ
រហូតខ្ញុំរំកិលខ្លួនទៅចិត្តនិងសួរវាបញ្ជាក់ម្ដងទៀតថាហេតុអ្វីអូនឯងដឹងច្បាស់ម្ល៉េះថាគេមានឈ្មោះបែបហ្នឹងសុភាបានឆ្លើយមកវិញភ្លាមថាមិនឲ្យដឹងយ៉ាងម៉េចទៅបងបើក្នុងយល់សប្តិនោះខ្ញុំឮមនុស្សគ្រប់គ្នាហៅឈ្មោះរបស់នាងតែបែបហ្នឹងណាស់ហើយខ្ជិលនិយាយទៀតណាស់តាមពិតអ្វីដែលខ្ញុំចម្លែកចិត្តនោះគឺត្រឹមចាប់អារម្មណ៍លើខ្សែកនេះដែលវាមានរាងដូចគ្នាបេះបិទទៅនឹងខ្សែកដែលខ្ញុំបានធ្លាប់ឃើញនាងពាក់ជាប្រចាំទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយដំណើរយល់សប្តិនោះវាហាក់ដូចជារៀងស្រពេចស្រពិលត្រង់កន្លែងមួយចំនួនដែលខ្ញុំមិនអាចចាំឬយល់អត្ថន័យអស់នោះទេដោយភាគច្រើនឃើញតែវត្តមានមនុស្សដែលត្រូវបានរងគ្រោះកើតពីការគៀបសង្កត់ជិះជាន់ពីជនមានអំណាចនៅក្នុងគ្រួសារនោះជាបន្តបន្ទាប់រហូតសូម្បីតែប្រលឹងខ្ញុំផ្ទាល់ដែលស្ថិតនៅក្នុងអតីតជាតិនោះនៅចុងបញ្ចប់ក៏បាត់ដានលែងយល់ស្លាកស្នាមអាចឲ្យខ្ញុំស្រាវជ្រាវបន្តបានតទៅទៀតសោះមិនដឹងថាពេលនោះជីវិតរសាត់អណ្ដែតទៅដល់ទីណានៅរស់រានដោយភ័ព្វវាសនាឬក៏ត្រូវគេចាប់ប្រហារស្លាប់ក្នុងកាលៈទេសៈណាមួយក៏មិនដឹងត្បិតសម័យនោះប្រទេសដ៏កំសត់របស់យើងពិតកំពុងត្រូវបានឆាបឆេះដោយភ្លើងសង្គ្រាមជាញឹកញាប់ផងរាជសាមញ្ញដូចខ្ញុំរែងអីនឹងអាចគេចផុតពីគ្រោះថ្នាក់នោះដោយឃើញកាយវិការរបស់វាបំរុងនឹងងើបដើរចេញខ្ញុំក៏ចាប់ដៃវាជាប់ដើម្បីអង្វរសុំចិត្តឲ្យបាននៅអង្គុយបន្តិចទៀតសិនគ្រាន់នឹងបាននិយាយគ្នានឹងរឿងនោះបន្តព្រោះខ្ញុំចាប់ផ្ដើមមានអារម្មណ៍ថាអ្វីវាហាក់ដូចជាប្រតិក្រឡាគ្នាល្អម្ល៉េះមិនសមថាវានិយាយកុហកទេព្រោះសូម្បីតែឈ្មោះមនុស្សក៏វានិយាយមកមិនខុសមួយពាក្យដែរច្បាស់ណាស់គឺពិតជាមានរឿងអ្វីមួយអាចកំបាំងដែលបានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងហេតុការណ៍ទាំងអស់នោះយ៉ាងប្រាកដព្រោះក្រោយពីវានិយាយចប់ខ្ញុំក៏ចាប់ផ្ដើមចម្លែកនៅក្នុងចិត្តខ្លាំងទៅដែលហាក់បីដូចជាការយល់សប្តិរបស់វានោះបានคล้ายមកជាកូនសោសម្រាប់បើកផ្លូវឲ្យខ្ញុំបានដឹងបន្ថែមនៅរឿងរ៉ាវក្នុងអតីតកាលនោះស្ទើរតែគ្មានចន្លោះសូម្បីតែទម្រង់មុខរបៀបរបបនៃការរស់នៅការប្រស្រ័យតាក់ទងគឺដូចគ្នាទាំងអស់ទៅនឹងអ្វីដែលខ្ញុំបានឃើញផ្ទាល់ភ្នែកកាលពីរាត្រីកន្លងទៅនោះបានលើការអង្វរករបស់ខ្ញុំជាច្រើនដងសុភាក៏នៅស្ងៀមសម្លឹងមើលមកខ្ញុំបន្តិចបង្កប់ដោយក្រសែភ្នែកបែបតាក់ទើបន្ទាប់មកទើបវាងើបចូលទៅខាងក្នុងដោយជំហានថ្នមយ៉ាងប្រុងប្រយ័ត្នត្បិតមិត្តគ្រប់គ្នាក៏បានគេងលង់លក់អស់ទៅហើយមិនយូរប៉ុន្មានវាក៏ត្រឡប់មកវិញជាមួយបាច់សៀវភៅចំណាស់ពុកផុយមួយក្បាលផ្សេងទៀតនៅជាប់នឹងដៃដែលខ្ញុំពុំដែលធ្លាប់បានឃើញពីមុនមកសោះបានអង្គុយសម្រួលអិរិយាបថរៀបរយវិញហើយវាក៏បន្តអោនឈ្ងោកទៅផ្លុំបោះធូលីដីដែលមានជាប់នឹងសៀវភៅនោះទើបចាប់ផ្ដើមបើកពិនិត្យមើលថ្នមមួយទំព័រម្ដងព្រមជាមួយការនិយាយរៀបរាប់បន្តបន្ថែមទៀតយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងដំណើរសាច់រឿងកាន់តែលម្អិតនៃប្រវត្តិសាស្ត្រខ្លះដែលសុទ្ធត្រូវបានកត់ត្រាចារទុកនៅក្នុងសៀវភៅនោះដោយតួអក្សរយ៉ាងស្អាតទំនងជាត្រូវបានសរសេរឡើងដោយដៃជាមួយនឹងស្លាបពកាទឹកខ្មៅនៃបុគ្គលជំនាញណាម្នាក់ពីជំនាន់ដើមវានិយាយបណ្ដាយកដៃចង្អុលសន្លឹកសៀវភៅដែលបានប្រែទៅជាពណ៌ទឹកតែលឿងចាស់នោះបណ្ដាសុភាកំពុងព្យាយាមតាមទៅរកមើលថា
តើនៅក្នុងអំឡុងឆ្នាំណាមួយនៃសម័យកាលដោយដែលវាបានលើកឡើងខាងលើដែលមានសង្គ្រាមត្រូវបានផ្ទុះឡើងហើយស្ថិតនៅក្នុងតំបន់ណាខ្លះនៃប្រទេសជាពិសេសតើទំនៀមទម្លាប់ប្រពៃណីរបស់គេជំនាន់នោះតើពិតជាដូចទៅនឹងអ្វីដែលខ្ញុំបានឃើញនោះដែរឬយ៉ាងណាលុះយប់យន់កាន់តែជ្រៅយូរទៅឮតែសំឡេងមាត់សុភានិយាយម្នាក់ឯងល្វើយទាំងដែលខ្ញុំបានងងុយងោកនិងធ្មេចភ្នែកលក់ទៅម្ដងហើយដំណក់សន្សើមជាប់ដិតដាមតាមចុងស្លឹកឈើកំពុងញ័ររង្គើសម្រក់ចុះលាន់តេតក់ដោយខ្យល់ជំនោររាត្រីក្នុងស្បៃងងឹតសូនសុងធម្មជាតិដ៏ស្ងាត់ជ្រងំយូរម្ដងក៏ឮសម្រែកសត្វស្លាបតូចធំបានហើរមកបន្លំទៅទះស្លាបភឹបបន្ទាបខ្លួនចុះនៅលើដីប្រហែលជាទៅឆ្មក់រោគចំណីដូចជាកណ្ដុរថ្លែងនៅក្បែរនោះខ្យល់បក់មកមួយឆាវរងាប្រដូចបានទៅនឹងខែដកស្ទូងនៅឯស្រុករហូតនៅលើផ្ទៃមុខដៃនិងជើងត្រជាក់ស្ពឹកដោយអំណាចនៃចំហាយទឹកសន្សើមបានមកក្រងគ្របលើក្រោយបន្ទាប់ពីបើកភ្នែកឡើងមកសាជាថ្មីក៏មានអារម្មណ៍ថាចុកដៃនិងស្រពន់ជើងជាខ្លាំងរំពេចនោះខ្ញុំស្រាប់តែភ្ញាក់ស្ទើរតែចង់គាំងបេះដូងព្រោះក្រឡេកទៅសុភាឃើញវាដេកលក់កើយក្បាលលើផ្លូវរបស់ខ្ញុំព្រមទាំងមានសៀវភៅធំមួយក្បាលបានរលំគ្របមុខវាជិតឈឹងមើលមួយផ្លែតស្មានថាវាបាត់ក្បាលទៅណាខ្ញុំមានអារម្មណ៍ល្វើយនិងផ្សាភ្នែកជាខ្លាំងមើលអ្វីជុំវិញខ្លួនហាក់ស្រវាំងមានតែផ្សែងព្រាលសម្គាល់មិនច្បាស់ថាអ្វីជាអ្វីខ្ញុំងាកទៅចាប់ដៃសុភាលើកកូននាឡិកាដែលវាបានពាក់មកពិនិត្យមើលស្រាប់តែព្រះអើយតាមពិតម៉ោងជាង3:45នាទីរំលងអាត្រៀតទៅហើយមានន័យថាពួកយើងបានលងលក់ទៅទាំងអស់គ្នាមិនដឹងតាំងពីថ្មើរណាមកទេខ្ញុំរើពុតខ្លួនបន្តិចចោលភ្នែកទៅលើមេឃដ៏វាលស្រឡះទន្ទឹមព្រះច័ន្ទដែលកំពុងរះក៏ភ្លឺយ៉ាងច្បាស់ស្ទើរតែចាំងកែវភ្នែកភ្លឺខ្លាំងពេករហូតពន្លឺចង់ទៅជាខៀវគួរឲ្យព្រឺក្បាលដំណើរនឹងសូរសំឡេងសត្វស្លាបធំជាច្រើនក្បាលក៏បានហើរហោះចេញមកពីទីណាមិនដឹងចាប់ស្រែកសន្ធាប់មកល្វើយពីទិសខាងមុខយប់នឹងដូចជាចម្លែកណាស់ហេតុអ្វីធម្មជាតិជុំវិញផ្ទះបានប្រែផ្លាស់លេចវត្តមានដើមឈើធំខ្ពស់ត្រង់ទៅលើ
ខណៈពេលថ្ងៃពុំបានឃើញវាឡើយរីឯសន្សើមអាប់និងផ្សែងក៏ធ្លាក់សក្បោះជុំវិញទីដែលពួកយើងស្នាក់នៅក្រឡេកទៅឯផ្លូវខាងមុខក៏ឃើញមានក្របបាច់ពន្លឺភ្លឺចាំងមកព្រាកដូចជាពេជ្រក្រាលក្របអនឡាយទៅឆ្ងាយសន្លឹមផ្កាព្រៃក៏រីកហូរហែអមសងខាងផ្លូវទន្ទឹមចាប់ប្រែមានពន្លឺពណ៌ស្រស់ចម្រុះនៅរង្គើយល់យកតិចបង្ហាញរៀងរហ័ងទាំងរំលងអត្រាតស្ងាត់សំឡេងសត្វស្លាបស្រែកសន្ធាប់លាន់ឮខ្ទររត់សត្វមកកាន់តែខ្លាំងទៅលើផ្ទៃមេឃឆ្ងាយសន្លឹមដោយខ្លាចសុភានិងអាមុំភ្ញាក់ខ្ញុំចេះតែទ្រាំនៅស្ងៀមនិងបន្តងាកខ្លួនផ្អៀងផ្ទៀងត្រចៀកតាមសំឡឹងរកមើលថាតើសំឡេងនោះគឺជាសត្វអ្វីហើយវាស្រែកចេញពីត្រង់ណាមកឲ្យប្រកបវេលាយប់កំពុងតែស្ងាត់នេះវាគួរឲ្យខ្លាចណាស់ទៅហើយក៏កាន់តែខ្លាចលើសនេះទៅទៀតកាលបើបានមកឮសម្រែកសត្វចម្លែកបែបនឹងបន្ថែមវារឹតតែធ្វើឲ្យខ្ញុំព្រឺក្បាលមិនយូរប៉ុន្មានរូបរាងពិតនៃសត្វនោះក៏បានលេចឡើងនៅចំពោះមុខកំពុងហើរក្នុងកម្ពស់ដ៏សែនឆ្ងាយនាដែនលំហអាកាសហើយបើតាមពិនិត្យមើលពីចម្ងាយគឺអាចនឹងមាន2ក្បាលខណៈមួយក្បាលកំពុងទទះស្លាបហើរនៅនឹងថ្កល់មួយកន្លែងបប្រាស់ចុងឈើខ្ពស់ស្រែកលឺសំឡឹងទៅមួយក្បាលទៀតដែលមានទំហំមៀតធំទ្វេដងកំពុងខំពំចំណីនៅជាប់នឹងមាត់ដំបងឡើយគិតថាវាធំល្មមលុះបន្ទាប់ពីវាខំពំប្រចឹកដណ្ដើមគ្នាទទះស្លាបហើរមកកាន់តែគៀកទើបខ្ញុំដឹងច្បាស់ថាខ្លួនវាពិតជាធំសម្បើមណាស់ឯរៀងរើក៏ដូចគ្នាមិនខុសទៅនឹងសត្វដែលខ្ញុំធ្លាប់បានជួបក្នុងការយល់សប្តិគ្រាមុននោះលុះមកដល់ឥឡូវបានឃើញផ្ទាល់ភ្នែកម្ដងទៀតគឺកាន់តែធ្វើឲ្យខ្ញុំភ័យលើសដើមដកដង្ហើមញាប់ស្ទើរតែចង់គាំងបេះដូងម្ដងទៅហើយក្នុងចិត្តគិតថាខ្លាចតែពួកវាងាកមុខមកចំឃើញពួកខ្ញុំនៅខាងក្រោមគឺច្បាស់ជាខ្សែជីវិតមិនខានទេម្យ៉ាងសមនឹងពេលនេះទាំងទ្វារនិងបងអួចក៏នៅចំហស្រាប់ផងគឺមិនដឹងរត់គេចទៅទីណាបានឡើយខ្ញុំភ័យខ្លាំងពេករហូតបែកញើសជោកខ្លួនទោះបើអាកាសធាតុកំពុងតែធ្លាក់សន្សើមត្រជាក់យ៉ាងណាក៏ដោយឬមួយខ្ញុំកំពុងតែយល់សប្តិទេដឹងខ្ញុំលេបទឹកមាត់បណ្ដាដៃម្ខាងរាវទៅចាប់ស្មាអាភាអង្រួនឲ្យវាភ្ញាក់ប៉ុន្តែវាដេកលក់ដូចគ្មានវិញ្ញាណនៅក្នុងខ្លួនសោះដោយឃើញសត្វនោះវាប្រខំគ្នាហើរមកកាន់តែជិតដល់នឹងមុខផ្ទះនេះហើយជំរឿសចុងក្រោយខ្ញុំក៏ចាប់អង្រួនសុភាមួយទំហឹងរហូតតតែវាភ្ញាក់ដឹងខ្លួនឡើងមកមើលយកដៃទាំងពីររាវរកវ៉ែនតាដែលទំនងជាត្រូវបានជ្រុះធ្លាក់ពេលដេកលក់បន្ទាប់ពីរាវរកវ៉ែនតាឃើញនឹងយកមកពាក់រួចរាល់ហើយកាលណាវាក៏ឆ្លេឆ្លាសួរមកខ្ញុំភ្លាមថាតើមានរឿងអីខ្ញុំក៏បានយកដៃចង្អុលទៅលើមេឃបង្ហាញវត្តមាននៃសត្វចម្លែកទាំងពីរក្បាលនោះដែលហើរជិតនឹងមកដល់ពួកយើងទៅហើយប៉ុន្តែមើលទៅសុភាវាហាក់ដូចជាគ្មានភ្ញាក់ផ្អើលឬភ័យខ្លាចអ្វីបន្តិចសោះផ្ទុយទៅវិញវាក៏យកដៃម្ខាងចាប់ស្មាខ្ញុំក្នុងបំណងកុំឲ្យជ្រួលច្របល់ឬគេចចេញទៅទីណាខ្ញុំសម្លឹងមើលទៅមុខវាខណៈដែលវាកំពុងសម្លឹងមើលទៅសត្វទាំងពីរក្បាលដែលហើរក្រឡឹងនៅលើមេឃនោះលុះបន្តិចក្រោយទើបវានិយាយឡើងថាបងឯងកុំខ្លាចអីបន្តិចទៀតនឹងមានមនុស្សមកដេញបាញ់បង្អើលពួកវាឲ្យចេញទៅឆ្ងាយហើយនិយាយមិនទាន់ចប់ពាក្យស្រួលបួលពីមាត់ផង
ក៏ស្រាប់តែលេចចេញរទេះសេះរចនាបថបុរាណមួយដឹកមនុស្សប្រមាណ 4-5 នាក់បានបំបៅរត់ចេញពីទីងងឹតយ៉ាងលឿននៅលើដងផ្លូវនិងមកឈប់សំចតជាប់នឹងមុខផ្ទះខណៈមនុស្ស2នាក់បានចាប់លើកព្រួញតម្រង់បាញ់ជាច្រើនផ្លែសម្ដៅទៅលើសត្វនោះធ្វើឲ្យពួកវាទំនងមានរបួសទើបបានជាស្រែកផ្អើលទៅទះស្លាប់ហើរចេញចាកផុតពីម្ដុំនឹងទៅបន្ទាប់ពីសត្វទាំងនោះបានហើរចេញផុតអស់រទេះនោះក៏បន្តបំបល់ហួសទៅមុខទៀតទៅកាន់តែឆ្ងាយរហូតរលុបបាត់នៅក្នុងស្បៃងងឹតដោយមិនដឹងថាទៅបន្តតាមបាញ់ពួកវាសម្លាប់ចោលឬយ៉ាងណានោះទេបើតាមការពិនិត្យមើលមួយផ្លែតក្នុងសភាពងងឹតព្រាលឃើញថារបៀបតុបតែងខ្លួនក៏ដូចជាសម្លៀកបំពាក់របស់ពួកគេពិតមិនសមជាមនុស្សដែលរស់នៅក្នុងជំនាន់ឆ្នាំនៃពេលវេលាខ្ញុំនេះទេហើយក៏មិនទំនងជារាជសាមញ្ញធម្មតាដែរគឺអាចជាកងរក្សាការពារឬជាក្រុមរាជការនៃជំនាន់រជ្ជកាលបុរាណណាមួយទោះយ៉ាងណាខ្ញុំនៅតែឆ្ងល់ត្រង់ថាតើពួកគេមកដល់ទីនេះបានយ៉ាងដូចម្ដេចហើយហេតុអ្វីបានជារឿងចម្លែកគ្រប់យ៉ាងវាអាចកើតឡើងបានតែក្នុងពេលយប់បែបហ្នឹងឬមួយកន្លែងដែលពួកខ្ញុំកំពុងតែសំណាក់អាស្រ័យនៅនេះធ្លាប់ជាអតីតទីតាំងអ្វីមួយដែលមានជាប់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងពួកគេរឿងដែលកាន់តែមិនយល់ទៅទៀតនោះហេតុអ្វីបានជាសុភាវាអាចដឹងសឹងតែគ្រប់រឿងខ្ញុំបានជាប់ក្រសែភ្នែកសម្លឹងមើលទៅមុខវាឡើងយូររហូតតតែវាដឹងខ្លួននិងព្រមនិយាយមកកាន់ខ្ញុំវិញថាកុំសម្លឹងមុខខ្ញុំបែបហ្នឹងអីបើឆ្ងល់រឿងអ្វីក៏អាចសួរមកបានវាស្ងាត់ពុតដៃបង្វិលខ្លួនឆ្វេងស្ដាំបន្តិចទើបបន្តនិយាយទៀតថាតើបងមានដឹងខ្លួនទេថាពេលនេះម៉ោងនេះវិញ្ញាណនៃពួកយើងទាំងពីរបានរសាត់ចេញពីរាងកាយនិងកំពុងស្ថិតក្នុងសម័យនៃអតីតកាលមួយដ៏សែនឆ្ងាយរាប់រយឆ្នាំថយមកក្រោយវិញនិយាយចប់វាក៏យកដៃចង្អុលទៅក្នុងបន្ទប់ក៏បាត់មិនឃើញអាពីងអាមុំនិងធីតាផ្ទុយទៅវិញអ្វីដែលចម្លែកគឺជាបន្ទប់ថ្មីនៃផ្ទះដែលមានរចនាបថប្រណិតបែបបុរាណមានលម្អដោយគ្រឿងរណ្ដាប់តុបតែងគ្រប់សន្តានមានឈុតខោអាវចាស់ថ្មីរួមនឹងសម្ភារៈទូទៅដែលប្រើប្រាស់នៅក្នុងសម័យដ៏យូរលង់មួយខ្ញុំលេបទឹកមាត់នៅស្ងៀមប្រឹងតាមមើលទស្សនភាពជុំវិញខ្លួនស្ទើរមិនជឿនឹងភ្នែករហូតតតែសុភាបានមកចាប់ដៃខ្ញុំជាប់បង្គាប់ឲ្យនៅស្ងៀមនិងឲ្យសម្លឹងមើលតែមុខវាខណៈដែលវាកំពុងធ្មេចភ្នែកនិយាយភាសាពាក្យអ្វីប្លែកសាប់សំឡេងរបៀបដូចជាសូត្រគាថាអ្វីម្យ៉ាងខ្សឹបមិនយូរប៉ុន្មានគ្រប់យ៉ាងក៏បានវិលត្រឡប់មកជាធម្មតាវិញយ៉ាងលឿនរហ័សដូចជាត្រូវបានគេចាប់បង្វិលពេលវេលាភ្លាមហើយចុងក្រោយបន្ទប់ផ្ទះក៏ប្រែជាចាស់មិត្តទាំងអស់ក៏នៅឃើញកំពុងដេកលង់លក់ឯផ្ទៃមេឃក៏ប្រែមកជាងងឹតព្រាលរៀងរៀបនឹងរះពន្លឺព្រះអាទិត្យថ្មីទន្ទឹមនឹងសត្វសេះព្រៃទន្សាយក្ងោកក៏ចាប់ផ្ដើមឃើញដើរនៅលើផ្លូវមួយសុភាដែលកំពុងនៅអង្គុយជាប់គ្នាយល់ទឹកមុខស្លេកស្លាំងប្រឹងនិយាយខ្សើមកដូចជាគ្មានកម្លាំងនៅក្នុងខ្លួនឥឡូវនេះខ្ញុំយល់ហើយ
ការពិតទីនេះពុំមែនជាផ្ទះធម្មតានោះទេប៉ុន្តែវាគឺជាអតីតនៃទីសាលាសំណាក់ដែលបង្កប់នៅអាចកំបាំងជាច្រើនរបស់មនុស្សជំនាន់មុនហើយក៏ជាកន្លែងដែលមានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងច្រកទ្វារឆ្លងពេលវេលាតាមរយៈមន្តវិជ្ជាពិសេសអ្វីម្យ៉ាងដែលមានអំណាចអាចហៅឬដកវិញ្ញាណពួកយើងទៅក្រៅបានក្នុងបុព្វហេតុស្រូបទាញពីកម្លាំងពិសេសអ្វីមួយប៉ុន្តែវាអាចប្រហែលមកពីគ្មានអ្នកនាំផ្លូវឬក៏ត្រូវបានថាមពលអ្វីមួយមករារាំងទើបព្រលឹងពួកយើងមិនអាចរសាត់ចេញឆ្ងាយពីទីនេះបានទោះជាពេលវេលាត្រូវបានវិលត្រឡប់ទៅក្រោយក៏ដោយខ្ញុំយល់ថារឿងនេះវាហាក់ដូចជាត្រូវបានគេរៀបចំមកទុកជាយូរដោយការដឹងទុកជាមុននៅពេលវេលាអនាគតដោយរងចាំឲ្យដំណើរនៃមនុស្សជំនាន់ថ្មីដូចជាពួកយើងនេះបានមកដល់ទើបគេមានចេតនាបង្ហាញច្រកពេលវេលានេះឡើងមកដើម្បីទុកជាផ្លូវឈានឆ្ពោះឆ្លងទៅកាន់ភពផែនមួយផ្សេងទៀតក្នុងហេតុផលណាមួយដែលយើងមិនទាន់ដឹងច្បាស់សុភាបានបន្តទៀតថាបងឯងក៏មិនបាច់ឆ្ងល់ពេកទេការពិតអ្វីៗដែលយើងបានឃើញវាគ្រាន់តែជាផ្នែកមួយនៃដំណើររឿងក្នុងការយល់សប្តិរបស់ខ្ញុំតែប៉ុណ្ណោះជាក់ស្ដែងវានៅមានរឿងអាចកំបាំងនិងចម្លែកជាច្រើនផ្សេងទៀតដែលយើងអាចនឹងជួបបន្តក្នុងពេលណាមួយខាងមុខប៉ុន្តែពេលនេះខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាដូចជាអស់កម្លាំងនិងវិលមុខណាស់ក្រោយឃើញវាទម្លាក់ទឹកមុខនិងដកដង្ហើមធំជាច្រើនដងហាក់ដូចជាដឹងថានឹងមានរឿងអ្វីមិនល្អកើតឡើងបន្ទាប់ទើបខ្ញុំសម្រេចសួរជាចុងក្រោយទៅថាតើនឹងមានរឿងមិនល្អត្រូវកើតឡើងបន្តទៀតមែនទេសុភាងាកមុខមកមើលខ្ញុំបន្តិចរួចទើបក្រវីក្បាលបន្តដកដង្ហើមវែងនិងចាប់និយាយដោយសំឡេងខ្សើថាខ្ញុំក៏ពុំដឹងច្បាស់ដូចគ្នាប៉ុន្តែអ្វីដែលកំពុងនៅវិលវល់ក្នុងខួរក្បាលរបស់ខ្ញុំពេលនេះគឺឆ្ងល់ថាហេតុអ្វីព្រលឹងវិញ្ញាណដែលមានអាយុតាំងពីរាប់រយឆ្នាំនោះបែរជាមកត្រូវជាប់ជំពាក់ជាមួយអំបូរមនុស្សជំនាន់ពួកយើងនេះទៅវិញហើយក៏កាន់តែមិនយល់ទៅទៀតនោះត្រង់ថាតើពួកគេមានឫទ្ធិអំណាចអ្វីក៏ខ្លាំងម្ល៉េះទើបបានជាអាចនិមិត្តនាំយកហេតុការណ៍ពីអតីតកាលទាំងនោះឲ្យយើងឃើញនឹងភ្នែកស្រស់បែបនឹងទៅបានតើពួកគេមានបំណងអ្វីឲ្យប្រាកដដោយឃើញទឹកមុខរបស់វាចាប់ផ្ដើមស្លេកស្លាំងទៅខុសពីធម្មតាខ្ញុំក៏ប្រាប់បង្គាប់ទៅវាវិញថាមិនអីទេអូនឯងដេកបន្តទៀតទៅព្រោះព្រឹកនេះត្រូវទៅសាលាផងនោះអីវានៅតែសម្លឹងមើលមកខ្ញុំទាំងដែលភ្នែកបើកមិនចង់រួចចុងក្រោយក៏និយាយឡើងកំសត់ថាប្រសិនបើបងឯងចង់ដឹងច្បាស់សូមយកសៀវភៅកំណត់ហេតុរបស់ខ្ញុំនេះទៅមើលបន្តបន្ថែមទៀតព្រោះវាមានកំណត់ត្រាលម្អិតរាល់ចំណុចផ្សេងជាច្រើនល្មមនឹងផ្ដល់ប្រយោជន៍ឬជាពន្លឺណាមួយអាចស្រាយចម្ងល់របស់បងបានខ្លះនិយាយចប់វាក៏ដោះវ៉ែនតាទុកទៅម្ខាងយកដៃញីភ្នែកប្រាស់ខ្លួនដេកក្បែរអាមុំបាត់ទៅចំណែកឯខ្ញុំហាក់ដូចជារៀងស្វាងងុយត្បិតក៏បានសម្រាកប៉ុន្មានម៉ោងមុននេះដែរទើបគិតថានៅបន្តអង្គុយលំហែអារម្មណ៍ជាប់មាត់ទ្វារចោលភ្នែកសម្លឹងទៅលើមេឃមើលទៅផ្លូវមើលទៅគ្រប់ទិសជុំវិញខ្លួនខ្លាចក្រែងមានអ្វីមកលងបន្លាចដូចមុននេះទៀត
វេលាកាលកាន់តែឈានជិតដល់ថ្ងៃរះផ្ទៃមេឃក៏ហាក់រៀងស្រឡះយល់ដួងកញ្ចុងផ្កាយរះដេរដាស់ពន្លឺអណ្ដែតត្រៀបត្រានាដែនលំហអមដោយលោកខែដ៏ធំរះចំពីទិសបូរស្លឹកឈើបន្តជ្រុះរុះរោយរសាត់ធ្លាក់អណ្ដែតវិលរេរាំលាយឡំនឹងត្របកទងផ្កាប្រទះគោរប៉ាត់រប៉ាយនៅខាងក្រោមដើមហើយក៏ចាប់ផ្ដើមឃើញវត្តមានទន្សាយតូចរត់ចុះឡើងមកផឹកទឹកសន្សើមក្នុងពេលមេឃជិតនឹងភ្លឺថ្មនឹងហាក់ស្ងាត់លែងសូវឮសំឡេងសត្វយំចេញពីព្រៃប៉ុន្តែផ្សែងអាប់នៅតែសាយភាយចំហាយត្រជាក់មកថ្មីបង្កជាកំណកទឹកដិតដាមជោកជាំតាមមេឃរុក្ខជាតិនិងវាលស្មៅ